We have Kalotsava, an annual event of Sandesha, a festival of art and skills for children from KG till PUC. This is a state level festival and around 3,000 to 3,500 students come here to take part in these various competitions. We have another event called the Triveni Sangama, where Konkani, Tulu and Kannada writers and thinkers meet. They meet to discuss on certain issues like human dignity, environment and such other human related issues. ಅವರನ್ನ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಪರಾಧಿ ಬುಡಗಟ್ಟುಗಳು ಅಂತ ಕೆಲವು ಬುಡಗಟ್ಟನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದರು. ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾದಂಥ ಅನೇಕ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು, ಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನು, ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಅನೇಕರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ನಿರ್ಮಲವಾದಂಥ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಡಬೇಕೋ ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದೇಶ. ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳು, ಕಮ್ಮಟಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು. We have the Media Awards function annually, and this has been instituted to recognize and appreciate valuable contributions to media and arts. ಸಿನಿಮಾ, ರಂಗಭೂಮಿ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಮಾಧ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಸಮಾಜೋದ್ಧಾರ, ಮಾನವೀಯತೆ, ಶಾಂತಿ, ಸಮತೆಯ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದವರನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಯ್ದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಸಂದೇಶ. See, there are many awards and all awards have noble ends in view, but even to recognize people or an institution which dedicates itself or who dedicates himself purely to social work, to recognize such people and show that we are grateful to them is something unique of Sandesha. One of the strongest wings of Sandesha is the Karnataka Kala Kendra. This is a school for music, dance, drawing and painting, folklore in the evening at the convenient hours. Annually we have the summer course and the Dasara course. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂದೇಶ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಣ, ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ದಾಖಲಾತಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಜನ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ತಲುಪಲು ದೃಶ್ಯ ಶ್ರಾವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು, ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ. ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ಇತಿಹಾಸ ಸಂದೇಶಕ್ಕಿದೆ. ಯುವ ಮನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುವಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಡನೆ ಸಂವಾದಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸು ದೊರಕಿದೆ. I have been with this organization for the last 10 years and I have been happily surprised, amazed at the growth, at the healthy growth of this institution. I can compare it to a kite. I believed that a kite rises higher only against wind, not with the wind, against the wind. And it was always swimming against the wind. And that's why we rose higher. Today, Sandesha has a name, not only in Karnataka, but even outside. People speak about the values that Sandesha promotes among people of different religions. Anything can spark off a conflict today. And we need institutions like Sandesha with this message to make life a little more peaceful and meaningful. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಸಮನ್ವಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವ ಈ ಕಲಾ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನೀನೆನ್ನ ಕಾಣುವೆ. ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಚಲನೆಯಲ್ಲಿ, ಸೌಂದರ್ಯಮಯವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನೀನೆನ್ನ ನೋಡುವೆ. ಜಾತಿ ಮತದ ಈ ದೇಶ ಸಾಮರಸ್ಯ ಬೆಳೆಸ ಬಂದ ಸಂದೇಶ. ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ, ಕೀರ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ, ಕೊಡುಗೆ ನೃತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ಸಂದೇಶ. ಕಲೆಯ ಪಥದಿ ಪ್ರಗತಿ ರಥದಿ ಸಂದೇಶ ಸಂದೇಶ ಸಂದೇಶ. ಸಾರಲಿಂದೆ ಈ ಜಗಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ. ನಿಮಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವವನು ನಾನೇ. ಹಲವು ನಾಮಗಳಿಂದ ಕರೆಯುವಿರಿ ನನ್ನ. ಪ್ರಕೃತಿ, ಮಾತೆ, ಭೂಮಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾನೇ. ನಾನೇ ಸರ್ವ, ನಾನೇ ಸಕಲ. ಸೌಂದರ್ಯ, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ಸವಿ ಸಾಮರಸ್ಯಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಾನು. ಎಲೆಗಳ ಅಲುಗಾಟ, ಕುಲುಕಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಿರಿ ನನ್ನ. ಪಕ್ಷಿ ಕೂಜನಗಳಲ್ಲಿ, ತೊರೆಗಳ ಮೊರೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಿರಿ ನನ್ನ. ಮಣ್ಣ ನರುಗಂಪಿನ ಮೂಲಕ ಆಘ್ರಾಣಿಸುವಿರಿ ನನ್ನ. ಉರುಟು ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಸ್ಪರ್ಶದ ಸುಖವ ಕಾಣುವಿರಿ. ನಾನೇ ಸಂಗೀತ, ನಾನೆಲ್ಲದರ ಸ್ವರೂಪ. ನಾನೇ ಲಯದ ಏರಿಳಿತ, ನಾನೇ ಸೃಜನತೆಯ ಮಾತೆ.
Sandesha means good news or a message, a good message. And that message is of peace, love and harmony. These are the values we have tried to enshrine in this institution to make it a forum where people of all opinions and shades of ideas can come together and discuss with mutual respect and with human dignity. ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ನಾಟಕ, ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುವ ತಾಣ ಸಂದೇಶ. Culture and art is something very ennobling. It's deep down in the heart of human beings. If you can take it up and help people to express themselves, that's something wonderful. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮುಡಿಪಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂದೇಶ. ಕೇವಲ ಸಂಸ್ಥೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹೊಸತನವನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸುವ ಚಿಲುಮೆ ಸಂದೇಶ. Fine arts like dance, music, painting refresh people, rejuvenate people. And that's why after that tragedy at the World Trade Center in the US, there were so many music concerts just to divert the minds of the people from that tragedy, from the pains of that tragedy. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿ ಬದುಕಿಗೆ ಹಾದಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಸಂದೇಶ. ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸದ್ದಿಲ್ಲದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 17ರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ನೆಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಹಸಿರು ಪರಿಸರದ ನಡುವೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಸೌಂದರ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ, ಆಧುನಿಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. Sandesha was started by the Regional Bishops' Conference of Bangalore. Its sole purpose was to bring about interfaith dialogue, to bring about people together of all religions. 1991ರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಂದಿನಿಂದಲೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನದ ವೇದಿಕೆಯಂತೆ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. There are so many factors in the world which unify people. There are also ever so many factors which divide people. Culture is a unifying factor, and I found we require forums which can bring people together, at least at a common denomination level. And Sandesha is such an effort. ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ನಾಟಕಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮುಡಿಪಾಗಿರುವ ಏಕೈಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಇದು. ಸಂದೇಶದ ಹಿರಿಮೆಯೇ ಅದು. ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಪೂರೈಕೆಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದ ಪರಂಪರೆಯ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವೆಸಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂದೇಶ. ಗುರುಕುಲ ವಾತಾವರಣವೇ ಸಂದೇಶದ ಜೀವನಾಡಿ. ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ವಿಶ್ವ ಭ್ರಾತೃತ್ವವನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. We have Kalotsava, an annual event of Sandesha, a festival of art and communication skills for children from KG till PUC. This is a state level festival and around 3,000 to 3,500 students come here to take part in these various competitions. They meet to discuss on certain issues like human dignity, environment, and such other human-related issues. ಅವರನ್ನ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಪರಾಧಿ ಬುಡಗಟ್ಟುಗಳು ಅಂತ ಕೆಲವು ಬುಡಗಟ್ಟನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದರು. ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾದಂಥ ಅನೇಕ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು, ಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನು, ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಅನೇಕರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ನಿರ್ಮಲವಾದಂಥ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಡಬೇಕೋ ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದೇಶ. ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳು, ಕಮ್ಮಟಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು. We have the Media Awards function annually, and this has been instituted to recognize and appreciate valuable contributions to media and arts. ಸಿನೆಮಾ, ರಂಗಭೂಮಿ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಮಾಧ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಸಮಾಜೋದ್ಧಾರ, ಮಾನವೀಯತೆ, ಶಾಂತಿ, ಸಮತೆಯ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದವರನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಯ್ದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಸಂದೇಶ. See, there are many awards, and all awards have noble ends in view. But even to recognize people or an institution which dedicates itself or who dedicates himself purely to social work, to recognize such people and show that we are grateful to them is something unique of Sandesha. One of the strongest wings of Sandesha is the Karnataka Kala Kendra. This is a school for music, dance, drawing and painting, folklore in the evening at the convenient hours. Annually we have the summer course and the Dasara course.
ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂದೇಶ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಣ, ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ದಾಖಲಾತಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವನ ಸಂಕೀರ್ತನ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಹಿಂದ್. ಜನ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ತಲುಪಲು ದೃಶ್ಯ ಶ್ರಾವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು, ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ. ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ಇತಿಹಾಸ ಯುವ ಮನಗಳನ್ನು ಸಾಧನೆಯ ಗೆಲುವು ದುಡಿಯುವ ಕೈಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಅಂಗೈಯ ಅದೃಷ್ಟ ರೇಖೆಗಳಿಂದಲ್ಲ. ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಮಹಾಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಬಿಡದಿರುವ ಹಠ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ಶುಭ ನಮನಗಳು. ಈ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನೇಸರನು ದಿನದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿರಾಮಿಸಲು ಅಣಿಯಾಗುವ ಭವ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡುವ 2020-21 ಮತ್ತು 21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರೇ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರೇ, ಆಮಂತ್ರಿತ ಸಭಿಕರೇ, ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಹಿತೈಷಿಗಳೇ, ವಂದನೀಯ ಗುರುಗಳೇ, ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರೇ, ಸಂದೇಶ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಹಿರಿಯರೇ, ಕಿರಿಯರೇ ಮತ್ತು ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮಾತಿನ ಸಿಂಚನದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. 1991 ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಬಚ್ಚೋಡಿಯ ಈ ಪರಿಸರದ ಪ್ರೇಮನಗರದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಾದ
ಪ್ರೀತಿ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಮೂಲ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷಿಕರ, ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮದ ಜನರನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿಸುವ ಕಾಯಕಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಈ ಭವ್ಯ ದೇಗುಲವೇ ಸಂದೇಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಎಲ್ಲ 14 ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರ ಸಂದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸಂದೇಶ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಮಾಧ್ಯಮ, ಸಂಗೀತ, ಕಲಾ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ 6 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 8 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದು ಈ ಸಾಧಕರ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವವಾಗಿದೆ. 2020-22 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾದ 2 ಅಲೆಗಳು ತನ್ನ ಆರ್ಭಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಂದೇಶವು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ 2020-21 ಮತ್ತು 21-22 ಸಾಲಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಂದೇಶದ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಕೆಲಸ ವೈಖರಿಗೆ ಸಂದ ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವವಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಈ ಸಂಜೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಂದೇಶ 2020-21 ಹಾಗೂ 21-22 ಸಾಲಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ನಮಗೆ ಅಭಿಮಾನದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಈ 16 ಸಾಧಕ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿರುವ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳ್ಳಾರಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರನ್ನು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿಯಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಡಪಡಿತಾಯ ಇವರನ್ನು, ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ರಂಗು ತೋರಲಿರುವ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಶಶಿಕುಮಾರ್ IPS ಇವರನ್ನು, ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಂಗನ್ನು ನೀಡಲಿರುವ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವಿಶ್ವಸ್ತರು ಆದಂತಹ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾಲ್ ಸಲ್ಡಾನಾ ಇವರನ್ನು, ಸಂದೇಶ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಲೇರಿಯನ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಇವರನ್ನು, ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವಿಶ್ವಸ್ತರು ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀ ರಾಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಲಿನೋ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಗಿರುವ ವಂದನೀಯ ಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸಿಸಿ ಅಲ್ಮೇಡರವರು ಕರೆತದ್ದು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಆಸನದ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸದ್ದು, ಗೌರವದ ಸದ್ದು ಈ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸಂಗೀತದ ಲಯದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಂಗತರನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರನ್ನು ಕರೆತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂದೇಶದ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ವಂದನೀಯ ಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸಿಸಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಹಾಗೂ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ರಾಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಲಿನೋ ಇವರು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಚಪ್ಪಾಳೆಯು ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಲಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸದ್ದು ಹರಿಯಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂದೇಶ 2020-21 ಹಾಗೂ 21-22 ಸಾಲಿನ ಸಾಧಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬರಮಾಡಿ ಸಂದೇಶದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವಂದನೀಯ ಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸಿಸಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಲಿನೋ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಆಸನವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಫಾದರ್, ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಶ್ರೀ ರಾಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಲಿನೋ ತಮಗೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರಹ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ
ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೇ ಮೂಲಮಂತ್ರ. ಈ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಲಾ ದೇಗುಲದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯಲಿರುವ ಕುಮಾರಿ ರೆಮೋನಾ ಇವೆಟ್ ಪಿರೇರಾ ಇವರು. ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ನೃತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ. ಜೀವಮುಕ್ತನು ನೀನೇ, ಬದುಕಿನ ಅಭಯವು ನೀನೇ, ಅಂತರಂಗವು ಬಾಹ್ಯ ರೂಪವು ನೀನೇ, ಸಂಕಲ್ಪ ಸಮ್ಮೋಹ ನೀನೇ, ತಾಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟವನು ನೀನೇ, ನಡೆನುಡಿ ಚಿಂತನೆ ನೀನೇ, ಎಡವಿ ಬಿದ್ದರೂ ಕೈಯ ಹಿಡಿದವ ನೀನೇ, ಕತ್ತಲಾದರೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಇರಿಸಿದವ ನೀನೇ, ಆದಿ ಅಂತ್ಯಗಳ ದೀಕ್ಷೆ ಮೋಕ್ಷವು ನೀನೇ, ಪಾದಾಳ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೂ ನಡುವೆ ಅಂತರ ನೀನೇ, ಆದಿ ಅಂತ್ಯಗಳ ದೀಕ್ಷೆ ಮೋಕ್ಷವು ನೀನೇ, ಪಾದಾಳ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೂ ನಡುವೆ ಅಂತರ ನೀನೇ, ನೀನೇ 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 ಜೀವಾತ್ಮ ನೀನೇ, ನೀನೇ 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 ಎಲ್ಲ ನೀ
ಜನ್ಮಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯ ನೀನೇ 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 ಎಲ್ಲ ನೀನೇ ನೀನೇ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕುಮಾರಿ ರೆಮೋನಾ ಇವೆಟ್ ಪೆರೇರಾ, ನಿಮಗೆ ಈ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀವು ನೀಡಿದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಾಳಿಯ ಸದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ. ರಿಮೋನರವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ ಇದೆ, ವಿನಂತಿ ಇದೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಈ ದಿನದ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಂಗತರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಸಂದೇಶದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ವಂದನೀಯ ಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸಿಸಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಲಿನೋ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ. ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಂಗತರನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸೋಜಾ, ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಡಪಡಿತಾಯ, ಉಪಕುಲಪತಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಬೇಕಾಗಿದ್ದವರು ಶ್ರೀ ಶಶಿಕುಮಾರ್, IPS ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಮಂಗಳೂರು. ಇವತ್ತಿನ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪೌಲ್ ಸಲ್ಡಾನಾ, ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸ್ತರು ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಇವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಲೇರಿಯನ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಇವರು ಈಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸಿಸಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಲಿನೋ ತಮಗೆ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಂಗತರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಾಗತ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹೃನ್ಮನಗಳನ್ನು ಸೆಳೆದಿರುವ ಸಾಧಕಿ ಕುಮಾರಿ ರೆಮೋನಾ ಇವೆಟ್ ಪೆರೇರಾ ಇವರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಯ ಗೌರವ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ರೆಮೋನರವರು ಈ ಆಸನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರೆಮೋನರ ಬಗ್ಗೆ 2 ಮಾತುಗಳು. ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಕಟ್ಟಿ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ದೇಶದ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಅವರ ಶ್ಲಾಘನೆಯ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಂದಳು ಅಭಿನಂದನೆಯ ರೊಟ್ಟಿ. ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ 16, ಆದರೂ ಮಾಡಿದಳು ಸಾಧನೆ 100. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ PU ಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿರುವ ಈಕೆ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕವೇ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಲಂಡನ್ನಿಂದ ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಈ 3 ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ 3ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದ ರೆಮೋನಾ ಇದುವರೆಗೆ ಭಾರತದ 16 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಇವರಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈಕೆ 2017ರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಾಧನೆಗೆ 2021ರ ಬಾಲ ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಗರಿ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದೇ 2022ರ ಜನವರಿ 24ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ದಿನದಂದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನೇರ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಅಭಿವಂದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲ ಪುರಸ್ಕಾರ 2022 ಪಡೆದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸುಪುತ್ರಿ ಕುಮಾರಿ ರೆಮೋನಾ ಇವೆಟ್ ಇವರಿಗೆ ಈಗ ಸನ್ಮಾನದ ಗರಿ. ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸಾಧಿಸುವ ಈಕೆಯ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮಿಂಚನ್ನು ಹರಿಸೋಣ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಇವತ್ತಿನ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಂಗತರು ಈಕೆಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈಗ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಡಪಡಿತಾಯ ಇವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ರೆಮೋನರವರಿಗೆ ಅಭಿವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸೋಜಾ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪೌಲ್ ಸಲ್ಡಾನರ್ ಅವರಿಂದ ಫಲಾರ್ಪಣೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ವಲೇರಿಯನ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ರೆಮೋನರವರಿಗೆ ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ದಯಪಾಲಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ.
ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಣಿಯಾಗಬೇಕು. ಶುಭಾಶಯಗಳು ರೆಮೋನಾ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಿರು ವಯಸ್ಸಿನ ಹಿರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ನಮನಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒದಗಿ ಬರಲಿ. ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ನಮ್ರತೆ ಮಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಯೋಗ್ಯತೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಮೂರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಎಂಬ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯೋಗ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜ್ಞಾನಭರಿತವಾದ ನಮ್ರತೆಯ ಸ್ವಾಗತದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಿವಿಯಾಗೋಣ. ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವಂದನೀಯ ಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸಿಸಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಸ್ವಾಗತದ ನುಡಿಮತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಸಂದೇಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಂಡಳಿಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಏಕೈಕ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ, ಧರ್ಮಗಳ, ಚಿಂತನೆಗಳ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ಜನರ ನಡುವೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಪೋಷಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ 1989ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿತು. 1991ರಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ನೀಡಿದ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಗೀತ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಮುಖೇನ ಪುರಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಧಕರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಇತರರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೋವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಈ ವರ್ಷ 2021 ಮತ್ತು 2022 ಸಾಲಿನ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಂಗತರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ಬಳ್ಳಾರಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಅತಿವಂದನೀಯ ಬಿಷಪ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಹಾಜರಾದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿಯವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಡಪಡಿತಾಯರವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಶ್ವಸ್ತರಾದ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸದಾ ನೈತಿಕ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡುವ ಮಂಗಳೂರಿನ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅತಿವಂದನೀಯ ಪೀಟರ್ ಪೌಲ್ ಸಲ್ಡಾನರ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸಂದೇಶ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಶ್ವಸ್ತರು ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ಲಿನೋ ಇವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಲೇರಿಯನ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ BS ತಲ್ವಾಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾದಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಳ್ವ, ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ನಂದಾವರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಡ್ಡೂರ್ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. 2021 ಮತ್ತು 2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಿಗೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಾಜರಾದ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪನವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಮತ್ ತೆರಿಕರೆಯವರು ಅನನುಕೂಲತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪನವರ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸೋದರರು ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ರಮತ್ ತೆರಿಕರೆಯವರ ತಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನಮಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಶುಭವನ್ನು ಅವರು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಹಾಜರಾದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ, ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ,
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿಂದಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸ್ತರಿಗೆ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಹಿಂದಿನ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ, ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಹಾಜರಾದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಿಹಿಯಾದ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿತ ಉಣಿಸಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡಿದ ವಂದನೀಯ ಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸಿಸಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಇವರಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಫಾದರ್. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂದೇಶದ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ. ಇದೀಗ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಂಗತರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಲಿನೋರವರು ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಂಗತರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಡಿತಾಯ, ಅತಿವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಚಿ ಪೌಲ್ ಸಲ್ದಾನ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಲೇರಿಯನ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್, ಸಂದೇಶ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಾಗೂ ರಾಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಲಿನ್ ಇವರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸಂಚಾಲಕರು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಪ್ಪಾಳಿಯ ಸದ್ದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ. ಪರಿಚಯ ಎಂಬ 4 ಅಕ್ಷರದ ಪದದಲ್ಲಿ 100 ನೈಜ ಸತ್ಯಗಳು ಅಡಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಈಗ. ಈ ಪರಿಚಯ ಎಂಬ ಪದವು 100 ನೈಜ ಸತ್ಯಗಳ ಕಣಚ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇದೀಗ 2020, 21 ಮತ್ತು 21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಲೇರಿಯನ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ವಂದನೀಯ ಬಿಷಪ್ ಹೆನ್ರಿ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಡಪಡಿತಾಯ, ವಂದನೀಯ ಬಿಷಪ್ ಪೀಟರ್ ಪೌಲ್, ಫಾದರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್, ಶ್ರೀ ರಾಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಲಿನೋ, ಇವತ್ತಿನ ಸಾಧಕ ಬಳಗ, ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ನೆರೆದಿರುವ ಸಭಿಕರೇ, 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆವಾಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಿಷಪ್ ಹೆನ್ರಿ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಇವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಕುರಿತು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ಅರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಕನ್ನಡದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹಾಗೂ ಪುರಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಸಾಹಿತಿಗೆ ಈ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕೋ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿತ್ತು. ಕಡೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಹಾಗೂ ಆದರ್ಶ ಇವೆರಡು ಮಾನದಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ತೇಜಸ್ವಿಯವರಿಗೆ ಈ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾನದಂಡಗಳ ಸಮಾಗಮವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದೇ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಗಳ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಸವಾಲಾಗಿ ಎದ್ದು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರ್ಶಗಳನ್ನೇ ತನ್ನ ಅಡಿಪಾಯಗಳನ್ನಾಗಿಟ್ಟ ಸಂದೇಶದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇದೊಂದು ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆಯವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಜೀವನದ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗಳೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತಕಾರರಾದ ಮೀನಾ ರೆಮಿಂಬಸ್ ಹಾಗೂ ಆಲ್ವಿನ್ ನೊರೋನ್ನ ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ತುತ್ತ ತುದಿಯ ಸಾಧಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ
ಬೆಳೆಸಲು ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪಸರಿಸಲು ಮಹತ್ತರವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಾಧಕರಾದ PK ರಾಜಶೇಖರ್ ಇವರು ಕನ್ನಡದ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮ್ಮದೇ ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರೂಪ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಾಧಕರಾದ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಾಬ್ ಚೌರಿಯವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹು ಪ್ರಶಂಸಿತ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದ ದನಗಾಯಿ ಕುರಿಗಾಯಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಕೆದರಿಸಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪೆಡಾಗೋಜಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುನೀತಾ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅವಿತಾಶ್ ಎಡೋಲ್ಫಸ್ ಕುಟಿನ, ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಡೊಲ್ಲ, BK ಗಂಗಾಧರ್ ಕಿರೋಡಿಯನ್ ಹಾಗೂ ಕಾಸರಗೋಡ್ ಚಿನ್ನ ಇವರದ್ದು ಬಹುಮುಖಿ ಪ್ರತಿಭೆ. ಇವರು ತಾವು ಆಯ್ದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಹಾಸ್ಯ, ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಹತ್ತರವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಜನಾನುರಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಇತರ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇವರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ದೇಣಿಗೆ ಇದೆ. ಕನ್ನಡ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪರಿಚಿತರಾದ ಇಬ್ಬರು ಮಾಧ್ಯಮ ಪಟುಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರು. TC ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಇವರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿಯೂ ಗಣನೀಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದದ್ದು ಹೆಗ್ಡೆಯವರು. ಅವರ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವರ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಲೇಖನಿ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಪಡೆಯುವ ರಘುನಾಥ್ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಗೂ ಸಾಧನೆ. ಬಡಪಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು, ಭಿಕ್ಷುಕರು, ಅನಾಥರು ಹಾಗೂ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಜೀವೋನ್ಮುಖರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡದ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿಯೂ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 2 ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಥನಂ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಶೋಧ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪ್ರಬುದ್ಧ ವಿಮರ್ಶೆಯಾಗಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಯೋಗದಾನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ದೃಷ್ಟಿಹೀನರ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸಮರ್ಥಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಮಾಂದ್ಯರ, ವಿಕಲಚೇತನರ ಹಾಗೂ ಸೌಲಭ್ಯ ವಂಚಿತರ ಆಶಾದೀಪವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಾಧಕರು ಆರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಪೀಪಲ್, ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ಕಣ್ಮಣಿಗಳು. ನಮ್ಮ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಯೋಗದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಫಾದರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಮೇಡಾ ತಮ್ಮ ಗುರುತರವಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಂದೇಶ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಲೇರಿಯನ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಆಯ್ಕೆ ಮಂಡಳಿ, ಸಂದೇಶ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಇವರಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಮನದಾಳದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು, ವಂದನೆಗಳು, ಮನಪೂರ್ವಕ ಅಭಿವಂದನೆಗಳು. ಮಾನ್ಯರೇ, ಇದೀಗ 2020-21 ಸಾಲಿನ
ಸಂದೇಶ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಭವ್ಯ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಈ ರಮಣೀಯ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು, 6 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 8 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧಕರು ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕುರಿತು ಕಿರುನೋಟ. 2020-21 ಸಾಲಿನ ಸಂದೇಶ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಂಗಳೂರಿನ 140ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದ ಸಂತ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುವ ಷಣ್ಮಾಸಿಕ ಸಂಶೋಧಿತ ಗ್ರಂಥ ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೋ ಎಸ್.ಜೆ. ಇವರನ್ನು 2020-21 ಸಾಲಿನ ಸಂದೇಶ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಮಗಲ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀತಾ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರನ್ನು 2020-21 ಸಾಲಿನ ಸಂದೇಶ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಕ, ಪತ್ರಕರ್ತ, ಲೇಖಕ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಇವರನ್ನು 2020-21 ಸಾಲಿನ ಸಂದೇಶ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಕೊಂಕಣ್ ಮೈನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಇವರನ್ನು 2020-21 ಸಾಲಿನ ಸಂದೇಶ ಕಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಡೊಲ್ಲ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಶ್ರೀ ಅವಿತಾಸ್ ಎಡೋಲ್ಫಸ್ ಕುಟಿನ್ನ ಇವರನ್ನು 2020-21 ಸಾಲಿನ ಸಂದೇಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ ಶಿಕ್ಷಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಾಬ್ ಚೌರಿ ಇವರನ್ನು ಹಾಗೂ 2020-21 ಸಾಲಿನ ಸಂದೇಶ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸಮರ್ಥನಂ ಅಂಗವಿಕಲ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಸಮರ್ಥನಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹದೇಶ ಜಿ ಕಿವುಡಸಣ್ಣವರ್ ಇವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅತೀವ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾನ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಯುಲಾಲಿಯಾ ಡಿಸೋಜಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರೇಮನ್ ಡಿಕುನ್ನ ಇವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಡೋಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದೀಗ ಸಂದೇಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕೂಡ ಮಾಡುವ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2021 ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ. ದೀಪ ಶ್ರೀಮಂತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೋ ಬಡವನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಬೆಳಕಿನ ಸಾಧನೆ. ಈ ಬೆಳಕಿನ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧಕರು ಮಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿತೀಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತೋರಿ ಈಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಾಡು ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿ, ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳ ಸರದಾರ ಶ್ರೀ ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಒಂದು ಗೈರು ಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಂದೇಶ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2020-21 ಅವರು ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದೀಗ ಇವರ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಅಲ್ವರಿಸ್ ಅವರು ವಾಚಿಸಿ ಅವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗೌರವವನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂದೇಶ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2020-21 ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬರಗೂರಿನಲ್ಲಿ 1946ರಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಕೆಂಚಮ್ಮ, ತಂದೆ ರಂಗದಾಸಪ್ಪನವರ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪನವರು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ವಲಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ನವೀಕರಣ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕವಿಯಾಗಿ, ಕಥೆಗಾರರಾಗಿ, ಕಾದಂಬರಿಕಾರರಾಗಿ, ವಿಮರ್ಶಕರಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿರುವ ಬರಗೂರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ತನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಿನಿಮಾವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕಲೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸಿದೆ. ತಾವು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಲಯದ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅನುಲಕ್ಷಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು 2014ರ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಹುಕ್ಕಿನ ಕೋಟೆ, ಶಬರಿ, ಒಂದು ಊರಿನ ಕತೆ, ಬೆಂಕಿ ಮುಂತಾದ ಕಾದಂಬರಿಗಳು, ಗುಲಾಮಗೀತೆ, ಮರಕುಟಿಗ, ನೆತ್ತರಲ್ಲಿನೆಂದ ಹೂವು ಮುಂತಾದ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು, ಸುಂಟರಗಾಳಿ, ಕಪ್ಪು ನೆಲದ ಕೆಂಪು ಹಾಡು ಮುಂತಾದ ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಪಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಮರ್ಯಾದಸ್ಥ ಮನುಷ್ಯರಾಗೋಣ, ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಮುಂತಾದ ವಿಮರ್ಶಾ ಸಂಕಲನಗಳು, ಹೀಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರುವ ಬರಗೂರರು ಆ ದಿಸೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಚಿಂತಕರು ಹೌದು. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಪತುಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಹೀಗೆ ಹಲವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಅರಸಿ ಬಂದಿವೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂಡಾಯದ ಲೇಪನವನ್ನು ಒಡಮೂಡಿಸಿದ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮನಗಂಡು ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು 2021ರ ಸಂದೇಶ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬರಗೂರರಿಗಿತ್ತು ಗೌರವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹರ್ಷಪಡುತ್ತಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಅಲ್ವರೇಸ್. ತಮಗೆ ಸಂದೇಶ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ವಾಚಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಜೀವನೋತ್ಸವವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿ ಕಳೆದ 141 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂತ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕಳೆದ 4 ದಶಕಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೆಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯತ್ತ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುವ ಷಣ್ಮಾಸಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿಯನ್ನು ಸಂದೇಶ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಮಾತು. ಇದೀಗ ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಪಾದಕರು, ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ಸಾಹಿತಿ ಚಿಂತಕ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೋ ಜೆ ಸರ್ ಅವರು ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರವಾಗಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2020-21 ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಫ್ಲೋರಾ ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಲಿನೋ ಅವರು ವಾಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಲ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂದೇಶ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2020-21 ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂತ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು 1981ರಿಂದ ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಎಂಬ ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರತರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಕಾದಂಬರಿಕಾರರು, ಸಂಶೋಧಕರು ಆಗಿದ್ದ ದಿವಂಗತ ವಿಜೆಪಿ ಸಲ್ಡಾನರವರು ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಸಂಪಾದಕರು. ಶ್ರೀಯುತರಾದ ದಿವಂಗತ ಆಲ್ಬನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಲಿನೋ, ದಿವಂಗತ ಬೆನೆಟ್ ಪಿಂಟೋ ಹಾಗೂ ವಂದನೀಯ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಡಿಸೋಜಾ, ಶ್ರೀ ಎಡ್ವಿನ್ JF ಡಿಸೋಜಾರವರು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೋರವರ ಸಂಪಾದಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಲಿದೆ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಶೋಧನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚರ್ಚಿಸುವ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ 76 ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊರತಂದಿರುವುದು ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿಯ ಹಿರಿಮೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಮೋಘ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸ ಬಯಸಿದ ಸಂದೇಶ 2020-21 ಸಂದೇಶ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲು ಅತೀವ ಹರ್ಷ ಪಡುತ್ತಿದೆ.
ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ವಾಚಿಸಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಫ್ಲೋರಾ ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಲಿನೋ ತಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಈಗ ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೋ ಇವರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2020-21 ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಹೊತ್ತು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಧಿವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರಿಂದ ಗೌರವ. ಹೂಗುಚ್ಛದ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದಂತಹ ಬಿಷಪ್ ಪೀಟರ್ ಪಾಲ್ ಸೋಲ್ಡನರ್ ಅವರಿಂದ ಗೌರವ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಡಪಡಿತಾಯ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಲೇರಿಯನ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಗದನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರವಾಗಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2020-21 ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೋ ಎಸ್ಟೆ ತಮಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ವಂದನೆಗಳು. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡು. ಬಹುಶಃ ಈ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಸುನೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಪಾಲು ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. 90ರ ಹರಿಯದಲ್ಲೂ ತುಳು ಮಾತೆಗೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಗ್ರಗಣ್ಯವಾದುದು. ಇದೀಗ ಅವರ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು ವಾಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಯದಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂದೇಶ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2020-21 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಳವಾರುವಿನಲ್ಲಿ 1932ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸುನೀತಾ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಮುಂಬಯಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ತುಳು ಕನ್ನಡಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಪಿಂಗಾರ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ನಾಗಸಂಪಿಗೆ, ಪಾರುಪಕ್ಕಿ, ಮುಗೆಲ್ದ ಪುಗೆಲು ಮುಂತಾದ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು, ಪದಾಪನ್ ಕಣ್ಣಾರೋ ಎಂಬ ಭಾವಗೀತೆಗಳ ಸಂಕಲನ, ಗಿರ್ ಗಿರ್ ಗಿರಿಜಾಬಾಯ್ ಎಂಬ ಅಂಕಣ ಬರಹ, ಪೊಣ್ಣ ಉಡಲು ಬೆಂಗದ ಕಡಲು ಎಂಬ ಅನುವಾದಿತ ನಾಟಕಗಳು ಮುಂತಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಾಗಸಂಪಿಕೆ ಕವನ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕರಜನ ಎಂಬ ಗದ್ಯ ಕೃತಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಿತ್ತು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀತಾ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಳು ಜಾನಪದ ಒಂದು ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ, ಕಲಾ ತಪಸ್ವಿ, ಕೆ ಹೆಬ್ಬಾರ ಮುಂತಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ತುಳುವಿಗಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿಯು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ದೇಶಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಾಡಿರುವ ಸುನೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ, ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲ ಕೃತಿಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ದಾನ ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀತಾ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು 2021ರ ಸಂದೇಶ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಕೊಡಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀತಾ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ವಾಚಿಸಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರೇ ತಮಗೆ ಅಭಿವಂದನೆಗಳು. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಇವರ ಮಾವನ ಮಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ವತ್ಸಲ ಇವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಂಗತರು ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಇದೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀತಾ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಂಗತರ ಕೈಯಿಂದ ಇವರ ಮಾವನ ಮಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ವತ್ಸಲ ಇವರು. ಸ್ಮರಣಿಕೆ, ಹೂಗುಚ್ಛ, ಶಾಲು ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ವತ್ಸಲ ತಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀತಾ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಂಗತರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ವಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಸ್ಥಳವಿದೆ ಅಂತಾದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಇನ್ನಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವಾನಿರತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ನೆಲೆಯೂರುತ್ತಾನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಾಗೇಶ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಇದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಸಂದೇಶವು ಅವರಿಗೆ 2020-21 ಸಾಲಿನ ಸಂದೇಶ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅಭಿಮಾನ ಪಡುವ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಅವರ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಡಯಾನ ಡಿಸೂಜರ್ ಅವರು ವಾಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂದೇಶ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2020-21 ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಕ್ಕೆಮನೆಯಲ್ಲಿ 1948ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನಾಗೇಶ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ವೃತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ದುಕೊಂಡದ್ದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಸುಧಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 26 ವರ್ಷಗಳ ದುಡಿಮೆ. ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳ ಪರ್ಯಟನ ಮಾಡಿರುವ ನಾಗೇಶ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿಯೂ ದುಡಿಮೆಗೈಯುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದ 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಲೇಖನಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ. ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶೇಷ ಎಂಬ ಅಂಕಣವು ನಿರಂತರ 38 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುತ್ತಲಿವೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ದಾಖಲೆಯೇ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 42 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಯುತರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರ ಸಂಬಂಧವಾದ ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಭಾಷಾಂತರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಇರುವುದೊಂದೇ ಭೂಮಿ, ನರಮಂಡಲ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿವೆ. ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಹಲವು ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಗೂ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗೇಶ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಸೇವೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಸಂದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು ಅವರ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿವೆ. ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ನಾಗೇಶ ಹೆಗ್ಡೆಯವರನ್ನು ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು 2021 ಸಾಲಿನ ಸಂದೇಶ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ ಹೆಗ್ಡೆ ಇವರ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ವಾಚಿಸಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಯಾನ ಡಿಸೂಜರ್ ಅವರೇ ತಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಂಗತರು ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ ಹೆಗ್ಡೆ ಇವರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2020-21 ಕೊಡಮಾಡುವ ಹೊತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಪಾಲ್ ಸಲ್ಡನರ್ ಅವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಡಪಡಿತಾಯ ಉಪಕುಲಪತಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅವರು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸೋಜ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಧರ್ಮಪಂಥೀರವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ನಗದನ್ನು ಶ್ರೀ ರಾಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಲಿನೋ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಲೇರಿಯನ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಸಂದೇಶ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ನಾಗೇಶ ಹೆಗ್ಡೆ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಂಗತರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 2006ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಲಾ ದೇಗುಲದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಂಕಣಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರ ಸಾಧನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 2010ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಈ ಸಂದೇಶ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ,
ಕೊಂಕಣಿಯ ಕೋಗಿಲೆ ಎಂದೇ ಬಿರುದಾಂಕಿತ ದಿವಂಗತ ವೆಲ್ಫ್ರೆ ಬಿಂಬಸ್ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳಲ್ಲೇ ಸಾಗಿದ ಸತಿಗೆ ಪತಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಜಗತ್ತಿನ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಡದಿಯರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವ ಎನ್ನಬಹುದು. ಈ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇತಿಹಾಸದ ಮೊದಲ ಸಾಧಕಿ ಕೊಂಕಣಿ ಮೈನಾ ಎಂದೇ ಬಿರುದಾಂಕಿತ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಇವರು ಗಾಯನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಅದ್ವಿತೀಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇವರ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾರಿಯಟ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು ವಾಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂದೇಶ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2020-21 ಮಂಗಳೂರಿನ ಜೆಪ್ಪುವಿನಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪಿಂಟೋ ಹಾಗೂ ಮೇರಿ ಪಿಂಟೋ ಅವರ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ 1946ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿ ದಿವಂಗತ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಡುತ್ತಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದವರು. ವಿಲ್ಫಿ ನೈಟ್ ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅವರಿಬ್ಬರ ಕನಸಿನ ಕೂಸಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 51 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಕೀರ್ತಿ ದಿವಂಗತ ವಿಲ್ಫಿ ಅವರಂತೆಯೇ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾ ಅವರಿಗೂ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. 1971ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ವಿಲ್ಫಿ ನೈಟಿನ 245 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಕೊಂಕಣಿ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಅವರೇ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕೊಂಕಣಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹಾಡಿರುವ ಮೀನಾ ಅವರು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 2000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 50ರಷ್ಟು ಸಿಡಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 300ರಷ್ಟು ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ಸಿಡಿಗಳು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಲಾವಿದೆಯೂ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾ ಅವರ ಹಾಡುಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿ ದೂರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡಿವೆ. ವಿಲ್ಫಿ ನೈಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದನ್ವಯ ಮೀನಾ ಅವರು ಕುವೈಟ್, ಕತಾರ್, ದುಬೈ, ಬ್ಯಾರಿನ್, ಮಸ್ಕತ್, ಅಬುಧಾಬಿ, ಕೆನಡಾ, ಲಂಡನ್ ಮೊದಲಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಹೋದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗೀತದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗೀತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮನಗಂಡು ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು 2021ರ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನಿತ್ತು ಗೌರವಿಸಲು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಿದೆ. ಸಂದೇಶ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2020-21 ಪಡೆದ ಮೀನಾ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಇವರ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ವಾಚಿಸಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾರಿಯಟ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಇವರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಹೊತ್ತು. ಮೊದಲಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದಂಥ ಅತಿವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಡಪಡಿತಾಯ. ಸ್ಮರಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಲಿರಿಯನ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅತಿವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾಲ್ ಸಲ್ಡಾನ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನಗದಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ರಾಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಲಿನೋ ಇವರು. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕೊಂಕಣಿ ಮೈನಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಇವರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2020-21 ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸದ್ದಿನೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವಂದನೆಗಳು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಿಸಿದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೇವಲ ಕಠಿಣವಾದ ದಾರಿಗಳಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ಕಲಾವಿದರು ಜನ್ಮ ತಾಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕಲೆಯು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದನನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಮಾತಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಕೊಂಕಣಿ ಮನುಕುಲದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದೇ ಬಿಂಬಿತರಾದ
ಹಾಸ್ಯ ಎಂಬ ಮಾಣಿಕ್ಯದಿಂದ ಜನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದ ಶ್ರೀ ಅವಿತಾಸ್ ಎಡೋಲ್ಫಸ್ ಕುಟೀರ್ನ ಯಾನೆ ಕೊಂಕಣಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಡೊಲ್ಲ ಇವರ ಕಲಾ ಬದುಕಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿ 2020-21 ಸಾಲಿನ ಸಂದೇಶ ಕಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನದ ಗೌರವವಾಗಿದೆ. ಇವರ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ದಿಕುನರ್ ಅವರು ವಾಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂದೇಶ ಕಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2020-21 ಮಂಗಳೂರಿನವರಾದ ಅವಿತಾಸ್ ಎಡೋಲ್ಫಸ್ ಕುಟಿನ ಅವರು 1946ರಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಜೋಸೆಫ್ ಕುಟೀನ ಹಾಗೂ ಮೌಲಿ ಕುಟೀನ ಅವರ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ಡೊಲ್ಲ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಅವರು ಓರ್ವ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಕಲಾವಿದರು. ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ, ಜಾದೂಗಾರರಾಗಿ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ, ರಂಗ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ, ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕಲೆಯ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಶ್ರೀ ಡೊಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ, ತುಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ದುಡಿದ ಡೊಲ್ಲ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಂಕಣಿ. ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿಗಳನ್ನು, ಹಾಸ್ಯ ಲೇಖನ ಸರಮಾಲೆಯನ್ನು, ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಯು ಮಚ್ಚೇಂದ್ರನಾಥ್ ಹಾಗೂ SR ಬಾಲಗೋಪಾಲರಿಂದ ಕಲಿತು 100 ಕನ್ನಡ, ತುಳು ಹಾಗೂ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟರೂ ಆಗಿದ್ದು, ಪಾಟಿಂಪೊಳೆನಕ ಎಂಬ ನಾಟಕದ ಡೊಲ್ಲ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದ ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಲಭಿಸಿದೆ. ಕೇರಳದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಾದೂಗಾರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ KG ಕುರುಪ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಕಣಿ, ಕನ್ನಡ, ತುಳು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರಲ್ಲಿಯೇ ಜಾದು ಕಲಿತು ಬಳಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಲ್ಫಿ ನೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸೈತಾನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಜಾದೂ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಶ್ರೀಯುತರನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪುರಸ್ಕಾರ, ಬಿರುದುಗಳನ್ನಿತ್ತು ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಅವಿತಾಸ್ ಎಡೋಲ್ಫಸ್ ಕುಟೀನ ಅವರು ಕೊಂಕಣಿ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಮೋಘ ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ 2021 ಸಾಲಿನ ಸಂದೇಶ ಕಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲು ಹರ್ಷಪಡುತ್ತಿದೆ. 2020-21 ಸಾಲಿನ ಸಂದೇಶ ಕಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಂತಹ ಶ್ರೀ ಅವಿತಾಸ್ ಎಡೋಲ್ಫಸ್ ಕುಟಿನ ಇವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ವಾಚಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ದಿಕುನರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ದುಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗರಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಂಗತರಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸದ್ದು ಬರಲಿ. ಇಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ನಗುವಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಅವಿತಾಸ್ ಎಡೋಲ್ಫಸ್ ಕುಟಿನ ಇವರಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಂಗತರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಚ್ಚಾ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಚ್ಚ ರೂಪ ನೀಡುವ ಶಿಲ್ಪಿಯೇ ಶಿಕ್ಷಕ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಹಿಯಾದ ಬೇರುಗಳ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಿಹಿಯಾದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಭವ್ಯ ಪ್ರಜೆಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಶತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಾನೆ ಓರ್ವ ಶಿಕ್ಷಕ. ಇಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹಾಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಮಹಾನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ರೂವಾರಿಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಾಬ್ ಚೌರಿ ಅವರನ್ನು ಸಂದೇಶ 2020-21 ಸಾಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಇವರ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ಟೀವನ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಇವರು ವಾಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂದೇಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2020-21 ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಿವುಡಿ ಎಂಬ ಊರಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಸಾಬು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಮ್ಮನವರ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಾಬ್ ಚೌರಿಯವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕುಡಚಿಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಾಬ್ ಚೌರಿಯವರು ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡವರು. ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ
ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಭಿರುಚಿ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಬಾರಿ ದನಗಾಯಿ ಹಾಗೂ ಕುರಿಗಾಯಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಯಲಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ತಿನಿಸು ಕೊಟ್ಟು ಕತೆ ಕವನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆಸುವ ಅಸಾಧಾರಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಹಲವಾರು ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದು ತಲಾ 1000 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಒತ್ತಕ್ಷರವೇ ಇಲ್ಲದ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳುಳ್ಳ ಪುರಾಣದ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಕಥೆಯ ಸರಳ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅವರು ರಚಿಸಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುದುರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರಂತರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಾಪಕನಾದವನಿಗೆ ಇರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಾಬ್ ಚೌರಿ ಅವರ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮನಗಂಡು ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು 2021 ಸಾಲಿನ ಸಂದೇಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲು ಹರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಂದೇಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2020-21 ಸಾಲಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಾಬ್ ಚೌರಿ ಇವರ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ವಾಚಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಸ್ಟೀವನ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ರವರೇ ತಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಾಬ್ ಚೌರಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಹೊತ್ತು. ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಂಗತರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸನ್ಮಾನದ ಗರಿ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ ಬರಲಿ. ಸಂದೇಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2020-21 ಪಡೆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಾಬ್ ಚೌರಿ ಇವರಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಿಸಿದ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಸಾಧಿಸುವ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನು ಶೇಷವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಸಾಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮರ್ಥನಂ ಟ್ರಸ್ಟ್, ದಿವ್ಯಾಂಗಚೇತನರಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾದುದು. ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಏರಿದ್ದರೆ ಹಾಗಾಗಿ 2021 ಸಾಲಿನ ಸಂದೇಶ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಸಮರ್ಥನಂ ಅಂಗವಿಕಲರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಸಮರ್ಥನಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ದೊರಕಿದ್ದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸಮರ್ಥನೀಯ. ಇವರ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು ವಾಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂದೇಶ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2020-21 ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಮರ್ಥನಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿಕಲಚೇತರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 1997ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಾಂತೇಶ ಜಿ ಕಿವುಡಸಣ್ಣವರ್ ತಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಯಾಗಿದ್ದ ದಿವಂಗತ SP ನಾಗೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ವಿಕಲಚೇತರನಿಗಾಗಿಯೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ದೃಷ್ಟಿಹೀನರು. ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನೇ ಬಲವನ್ನಾಗಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಮರ್ಥನಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಂದೀಗ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ದೃಷ್ಟಿಮಾಂದ್ಯ, ವಿಕಲಚೇತನ ಹಾಗೂ ಸೌಲಭ್ಯ ವಂಚಿತರ ಬದುಕನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಿಗಬೇಕು, ಅವರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಬೇಕು, ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಂತೆ ಅವರೂ ಬಾಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪರಮಧ್ಯೇಯ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಅವಕಾಶದಿಂದ
ವಂಚಿತರೆನಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗಾಗಿ ಸಮರ್ಥನಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ತಂಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಕಲೆ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿಯೂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರೂಪ ತಳೆದಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಅಂಧರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಸಮರ್ಥಂನ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯವು 2010 ಹಾಗೂ 2014ರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರಸ್ಕಾರವಿತ್ತು ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಮರ್ಥಂನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಗೌರವಿಸಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಂದಲೂ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು 2021ರ ಸಂದೇಶ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯತೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಸಂದೇಶ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2020-21ರ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ವಾಚಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಅಲೋಷಸ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರೇ, ತಮಗೆ ಅಭಿವಂದನೆಗಳು. ಈಗ ಸಮರ್ಥನಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಜೆ ಕಿವಡ ಸಿನ್ನಾವರ್ ಇವರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2020-21 ಕೊಡಮಾಡುವ ಹೊತ್ತು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ ಸಮರ್ಥನಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸತ್ತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ. ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು, ಬರೆದಂತೆ ಬದುಕಬೇಕು. ಬದುಕೆ ಹೋರಾಟ, ಹೋರಾಟವೇ ಬದುಕು. ಇದು ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೋ ಎಸ್ಜೆ ಇವರ ಜೀವನದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ಸಿಹಿ ಸತ್ಯ. ಅವರ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಸಾತ್ವಿಕತೆಯ ತತ್ವವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸದಾ ಜನಪರ ಕಾಳಜಿ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಕ್ಷಮತೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇವರು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೀತಿಯ ಹರಿಕಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಾಕ್ನೈಪುಣ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿರುವ ಇವರು ಇದೀಗ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮುದಾಯ ಬಾನುಲಿ ಸಾರಂಗ್ 107.8 FM ಹಾಗೂ ಸಂತ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೀರಿ ಮತ್ತು ಸಂತ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಅನಿಸಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಂದನೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೋ ಎಸ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನಿತರೇ ಹಾಗೂ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು 2 ವರ್ಷಗಳ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸಂದೇಶ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂದೇಶ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಘನತೆ ಇದೆ, ಮಾನ್ಯತೆ ಇದೆ. 10 ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂದೇಶ ಕೂಡ ಒಂದು ಅನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಧಕರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ವಿಶೇಷ ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲಕ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು ಇರುವ ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಶೀಲಿಯಾಗಲಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ.
ಇಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳೇ ಹುಡುಕಿ ಬರುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಸಂದೇಶ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಮಾಧಾನಕರ ಸಂಗತಿ. ಕಳೆದ 2 ದಶಕಗಳಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಡಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 100 ಮಂದಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೇವೆ ನೀಡಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದೆ. ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಸಂದೇಶ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ನೋಡಿದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ತರುವಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಇದೆ ಎಂದು ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರವಿಲ್ಲದೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕೆಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಕೊರೋನಾದಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುವಿನಿಂದ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಆಪತ್ತು ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿದೂಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ರೂವಾರಿಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ಇನ್ನಿತರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಇದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರುವುದೆಂದರೆ ಸನ್ಮಾನ, ಸಂತೋಷ, ಸಂಭ್ರಮ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಸಂತೋಷಕರವೂ ಅಷ್ಟೇ ಸವಾಲಿನ ವಿಷಯವೂ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಂದೇಶದಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದವರ ಭಾವನೆ ಕೂಡ ಇದುವೇ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನಿತರಾದ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಗತರ ಪರವಾಗಿ ಸಂದೇಶ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಅದರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 1-2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೋಡವು ತಡೆಯಲಾಗದಷ್ಟು ಭಾರವಾದಾಗ ನೀರ ಹನಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ವರ್ಷಧಾರಿಯಾಗಿ ಎಳೆಯನ್ನು ಸಂತುಷ್ಟವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಿನಿಂದ ಪೋಣಿಸಿದ ಹಾರದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ವಂದನೆಗಳು, ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ ಬರಲಿ. ಈಗ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು ಪೋಸ್ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತದನಂತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಆಸನಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿ. ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ, ಇದೀಗ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕೂಡ ಮಾಡುವಂತಹ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯು ಕಾತರದಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ಬರಮಾಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. 6 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 8 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಅದ್ವಿತೀಯ ಸಾಧಕರು ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡುವುದಾದರೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂದೇಶ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕವಿ, ಬರಹಗಾರ, ಕಾದಂಬರಿಗಾರ ಶ್ರೀ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಇವರನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂದೇಶ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ರೀ BK ಗಂಗಾಧರ್ ಕಿರೋಡಿಯನ್ ಇವರನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂದೇಶ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗರಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ TC ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಇವರನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂದೇಶ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಸಂಗೀತಗಾರ ಮತ್ತು ಗೀತ ರಚನೆಗಾರ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಆಲ್ವಿನ್ ನರೋನ್ನ ಇವರನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂದೇಶ ಕಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಾಟಕಗಾರ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಶ್ರೀ ಕಾಸರಗೋಡ್ ಚಿನ್ನ ಇವರನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂದೇಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ
ಜಾನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ PK ರಾಜಶೇಖರ ಇವರನ್ನು ಮತ್ತು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂದೇಶ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್ ಇವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅತೀವ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾನ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಯುಲಾಲಿಯಾ ಡಿ ಸೋಜಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರೇಮನ್ ಡಿಕುನ್ನ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಇದೀಗ ಸಂದೇಶ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುವ ಹೊತ್ತು. ಯಶಸ್ಸೆಂದರೆ ಶಿಸ್ತು, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ರೈಲು ಬಂಡಿ. ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ, 2 ಕಂಬಿಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇದೇ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂದೇಶ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಹಮದ್ ತರೀಕೆರೆ ಅವರ ಬದುಕು ಅಡಗಿದೆ. ಅವರ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಕವಿತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗೈರು ಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಅವರ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ವಾಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಿ ಡಯಸ್ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂದೇಶ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2021-22 ತರೀಕೆರೆಯ ಸಮತಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1959ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆಯವರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅದ್ವಿತೀಯ ಸಾಧನೆಗೈದವರು. ಹಂಪಿಯ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿಯೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬರವಣಿಗೆಯ ಹರಿಕಾರರಾಗಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಗಳಿಸಿದವರು. ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಅಂಕಣಕಾರರಾಗಿಯೂ ಅವರು ನಿರಂತರ ದುಡಿಮೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅವರದು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಒಳನೋಟಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಖರ ಚಿಂತನೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ತರೀಕೆರೆಯವರು 30ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಕೃತಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾ ಬಂದವರು. ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಮೊದಲ ಲೇಖನಗಳ ಸಂಕಲನವಾದ ಪ್ರತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೂಫಿಗಳು, ಅಂಡಮಾನ್ ಕನಸು ಎಂಬ 3 ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಥಪಂಥ, ತತ್ವಪದ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ, ರಾಜ್ಯ ಧರ್ಮ, ಸಂಶೋಧನಾ ಮೀಮಾಂಸೆ ಮೊದಲಾದ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಕೃತಿಗಳು ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗೆ ನಿದರ್ಶನಗಳು. ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾನದಂಡವಾಗಿರಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬಲ್ಲ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆಯವರು. ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆಯವರ ವಿದ್ವತ್ವವನ್ನು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಾ 2022ರ ಸಂದೇಶ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲು ಅತೀವವಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಸಂದೇಶ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ ಅವರ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ವಾಚಿಸಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಿ ಡಯಸ್ ತಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ದೇವರು ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಶಾಪಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ವರಗಳನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ಶಾಪಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದೇ ಮಾತಿನಂತೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ವರಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿ ಕವಿತೆ, ಕವನ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಕೊಂಕಣಿಯ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿದ ಕವಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಇವರಿಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂದೇಶ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿರುವುದು ಸಂತಸದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಇವರ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾ ಮಲಾನಿ ಅವರು ವಾಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂದೇಶ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2021-22 ಮಂಗಳೂರಿನ ದೆರೆಬೇಲಿನಲ್ಲಿ 1962ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ತೆರೆಸಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರು
ತಮ್ಮ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಳಿಕ ಬಹುಕಾಲ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಕೊಂಕಣಿ ಬರಹಗಾರರ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಕವಿಯಾಗಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರು 6 ಕೊಂಕಣಿ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿಗಳಾದ ಚನ್ನವೀರ ಕಣವಿಯವರ ಜೀವಧ್ವನಿ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯವರ ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗಾಗಿ ಕೊಂಕಣಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ರಬಂಧ ಸಂಕಲನ, ಕವನ ಸಂಕಲನ, ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಂಕಣಿ ಕವನಗಳನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲೆಂದು ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕುದುರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವನ ರಚನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಗಾಯನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ನಿರಂತರ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಝಗೆ ಕವಿ, ಮಾನ್ ಸೊಬಾಣ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಶ್ರೀಯುತರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 24ನೆಯ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಮೆಲ್ವಿನ್ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೋಪಾಸ್, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪಾಠ ಕವನ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ದೈಜಿ ದುಬೈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ. ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿಪುಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮನಗಂಡು ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಶ್ರೀಯುತ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರಿಗೆ 2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನಿತ್ತು ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಂದೇಶ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಂತಹ ಶ್ರೀ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ವಾಚಿಸಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾ ಮಹನಿ, ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಶ್ರೀ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2021-22 ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಜಗತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ನಾಟಕ ರಂಗ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳೇ. ಈ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳ ದಾರವನ್ನು ಹಿಡಿದವನೇ ಸೂತ್ರಧಾರ. ಅಭಿನಯ ಆತನ ಪಾತ್ರವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇತರರು ಆತನ ಅದ್ಭುತ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ನಟಿಸುವುದು ಅದೇ ಆತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ರಂಗವಿನ್ಯಾಸ, ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ. ಗಂಗಾಧರ ಕಿರೋಡಿಯನ್ ಇವರಿಗೆ ಸಂದೇಶವು ಗುರುತಿಸಿ ಸಂದೇಶ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2021-22 ಕೂಡ ಮಾಡಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಇವರ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀ ರೇಮಂಡಿ ಕುನ್ನರವರು ವಾಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂದೇಶ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2021-22 ಮಂಗಳೂರಿನ ಕದ್ರಿಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ದಿವಂಗತ ಐತಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಸೀತಮ್ಮನವರ ಪುತ್ರರಾದ ಗಂಗಾಧರ್ ಕಿರೋಡಿಯನ್ ಅವರು ತುಳು ನಾಟಕಗಳ ಗೀತ ರಚನೆಕಾರರಾಗಿ ನಾಟಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪೊರ್ಲು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಕಲ ವೇಷಭೂಷಣ, ರಂಗವಿನ್ಯಾಸ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ನೀಡತೊಡಗಿದರು. ಮುಂದೆ ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿಯಿತು. ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಪೌರಾಣಿಕ, ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕಗಳ ವಿಪುಲ ಬೆಳೆಯನ್ನೇ ತೆಗೆದ ಕಿರೋಡಿಯನ್ನರು ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶಕವನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ನೇಮುದ ಬೂಳ್ಯ, ಪೊದ್ದನ ಬಿರ್ಸಾತಿಕೆ, ಬಂಗಾರದ ಬಿಸತ್ತಿ, ನಲ್ಕೆ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ನಾಟಕಗಳು ಅವರಿಗೆ
ಪ್ರಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟವು. ಧರ್ಮ ಇತ್ತಿ ಮಣ್ಣು, ಕಾರ್ನಿಕೋದ ಕೊರ್ದಬ್ಬು ಎಂಬ ತುಳು ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಕತೆ ಚಿತ್ರಕಥೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದ ಕಿರೋಡಿಯನ್ನರು ನೇಮದ ಬುಳ್ಯ, ಪುಣ್ಣಿಪಣವು, ಕಾರ್ನಿಕೋದ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ, ಕಲ್ಕುಡೆ ಎಂಬ ತುಳು ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಬರೆದು ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡರು. ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಅವರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಸನ್ಮಾನ್ಯ BK ಗಂಗಾಧರ್ ಕಿರೋಡಿಯನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ವಾಚಿಸಿದ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಕುನ್ನರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಸಂದೇಶ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2021-22 BK ಗಂಗಾಧರ್ ಕಿರೋಡಿಯನ್ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಹೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಈ ಒಂದು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸದ್ದು ಬರಲಿ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಶ್ರೀ BK ಗಂಗಾಧರ್ ಕಿರೋಡಿಯನ್ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ BK ಗಂಗಾಧರ್ ಕಿರೋಡಿಯನ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಸೇವೆಯಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಾಗಬೇಕು. ಆಗ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ TC ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಇವರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮಾತು ಇದಾಗಿದೆ. ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 3.5 ದಶಕಗಳಿಂದ ನೀಡಿದ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯು ಅವರನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಅಗ್ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ದೂರದರ್ಶನವೊಂದರ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ವಾಚಿಕೆಗಳ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯು ಡಾಕ್ಟರ್ TC ಪೂರ್ಣಿಮರವರಿಗೆ ಸಂದಿದ್ದು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂದೇಶ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಇದು ಇವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಇವರ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲರವರು ವಾಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂದೇಶ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2021-22 ತಿರುಮಕೂಡ್ಲು ಚಿಕ್ಕರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಮಾಯಾ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ TC ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಿಟೀಲು ದಿಗ್ಗಜ ಪಿಟೀಲು ಚೌಡಯ್ಯನವರ ಮೊಮ್ಮಗಳೂ ಹೌದು. ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಚಾರ ಸೇವೆಯ ವಿವಿಧ ಮಜಲುಗಳಲ್ಲಿ 3.5 ದಶಕಗಳ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅವರದು. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಾಚಾರ ಸೇವೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಅವರದು. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ದೂರದರ್ಶನ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿಯೂ ಅವರು ಸೇವೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ 3 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಭಾಯಿಸಿದ ಅನುಭವ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಸಂದಿದೆ. ಕನ್ನಡ ರೇಡಿಯೋ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸುದ್ದಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿಯೂ ಅವರು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕರಿಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸುದ್ದಿಯೇತರ ಸೃಜನಶೀಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಸಂದಾಯವಾಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಂತೆಯೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ದುಡಿಮೆ ಅನನ್ಯವಾದುದು. 25ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕೃತಿಗಳು ಅವರ ಲೇಖನಿಯಿಂದ ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ. 2 ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲದೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ VM ಇನಾಮ್ದಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರತ್ನಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಂದಿವೆ. ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ TC ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಮೂಲ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು 2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂದೇಶ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೊಡಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ TC ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಇವರ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ವಾಚಿಸಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೋ ತಮಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿವಂದನೆಗಳು. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ TC ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಇವರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2021-22 ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಹೊತ್ತು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸದ್ದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿಯಲಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಸಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಇವರಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸಂವೇದನೆ ಒಳಗಿನ ಅದ್ಭುತ ಗೀರ್ವಾಣಿಯ ಕೃಪ ಕಟಾಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ನುಡಿಸುತ್ತಾ ತನ್ಮಯತೆಯ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಲೆಯೇ ಸಂಗೀತ. ಇಂತಹ ಕಲೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ನಗುಮುಖ ಶ್ರೀ ಆಲ್ವಿನ್ ನೊರೊನ್ನ ಇವರದು. ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸಂದೇಶವು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು. ಇವರ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀ ಜಾನ್ ಮೊಂತೆರೊರವರು ವಾಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂದೇಶ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2021-2022 ಬಜ್ಪೆಯ ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿರುವ ಆಲ್ವಿನ್ ನೊರೊನ್ನ ಅವರು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಗಾರರು. ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗೀತದ ಹಾಡುಗಾರರಾಗಿಯೂ ಗೀತ ರಚನೆಕಾರರಾಗಿಯೂ ಅಪಾರ ಸಾಧನೆಗೈದವರು. ಭಕ್ತಿಪಣಿ ಎಂಬ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಯ ಆಲ್ಬಮಿನ ಗೀತ ರಚನೆ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಮುದ್ರೆಯೊತ್ತಿರುವ ಅವರು ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಓರ್ವ ಸವ್ಯಸಾಚಿ. ಬಂಗ್ರಾಮಣಿ ಕೂಡ ಅವರ ಅಂತಹದೇ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಯೋಗ. ಆಲ್ವಿನ್ ನೈಟ್ಸ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಜ್ಪೆಯ ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಪ್ಯಾರಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರ 3 ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಿಷ್ ಸಮಗ್ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊಮ್ಮುವುದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಯುತರು ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಲವಾರು ಆಲ್ಬಮ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಆಲ್ಬಮ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಲವಾರು ಕೊಂಕಣಿ ಗಾಯನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೋಹಾ, ಕುವೈಟ್ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಗೀತ ಗಾಯನ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗೀತ ಅಧ್ಯಯನ ಬಯಸಿ ಬರುವವರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಆಲ್ವಿನ್ ನೊರೊನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು 2022ರ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅತೀವ ಹರ್ಷ ಪಡುತ್ತದೆ. ಸಂದೇಶ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2021-22 ಪಡೆದಂತಹ ಶ್ರೀ ಆಲ್ವಿನ್ ನೊರೊನ್ನ ಬಜ್ಪೆ ಇವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ವಾಚಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಜಾನ್ ಮೊಂತೆರೊ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಶ್ರೀ ಆಲ್ವಿನ್ ನೊರೊನ್ನ ಇವರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಹೊತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀ ಆಲ್ವಿನ್ ನೊರೊನ್ನ ಬಜ್ಪೆ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ಶ್ರೀ ಆಲ್ವಿನ್ ನೊರೊನ್ನ ಇವರಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಾತಿನಂತೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ ಒಳಗಿನ ಕಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬದುಕಿನ ಉತ್ಸಾಹವಾಗಬೇಕು, ಆಗ ಆತ ಚೈತನ್ಯ ಭರಿತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ನುಡಿಯಲಾಗದ ಸಾವಿರಾರು ಹೊಸ ಸಾಧನೆಯ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನಿಂದ ದಾಖಲಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಮಾತು ಸದಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯಿಂದ ಇರುವ ಶ್ರೀ ಸುಜೀರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಯಾನೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನರವರಿಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನಕ್ಕಂತೂ ಕಾಸರಗೋಡು ಎಂದಾಗ ಚಿನ್ನ, ಚಿನ್ನ ಎಂದಾಗ ಕಾಸರಗೋಡು ಎನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಈಗ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂದೇಶ ಕಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ದೊರಕಲಿದ್ದು ಇವರ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಯುಲಾಲಿಯಾ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು ವಾಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂದೇಶ ಕಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2021-22 ಸುಜೀರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಯಾನೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನ. ಗಡಿನಾಡಾದ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ 1957ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು.
ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾದರೂ ಇತರ ಕಲಾತ್ಮಕ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಕೇರಳದಲ್ಲೂ ಮೊಗಳಿಸಿದವರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆದರ್ಶ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದು ಕೆಲಕಾಲ ಸಿನಿಮಾ ನಟನಾಗಿ ದುಡಿದು ಮುಂದೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡದ್ದು ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನು. ಸಂಗೀತ ರಥ, ಯಕ್ಷತೇರು, ವಟಾರ ನಾಟಕ, ಲಾರಿ ನಾಟಕ ಮುಂತಾದ ಊಹೆಗೂ ನಿಲುಕದ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಆಗುಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನ ಅವರದು. ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರದು ಅಪಾರ ಸಾಧನೆ. ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ತುದಿಮುಟ್ಟಿಸುವ ಕಾಯಕ ಯೋಗಿ. ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ, ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ಸವ, ರಂಗೋತ್ಸವಗಳು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿಕೋಟಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಟ್ಟದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಬಳಿಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ, ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ರಂಗಭೂಮಿಯ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿದರು. ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ರಂಗಚಿನ್ನಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ರಂಗಕುಟೀರ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಿರಂತರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿಯೂ ಕನ್ನಡ ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನ ಸಾಧನೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ, ತುಳು, ಮಲಯಾಳಂಗಳಿಂದ ಹಲವು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಕಣಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಅಜಿತ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ ಅವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಅವರ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಕಲಾ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮನಗೊಂಡು ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು 2022ರ ಸಂದೇಶ ಕಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವದಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಂದೇಶ ಕಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2021-22 ಪಡೆದ ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನರವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ವಾಚಿಸಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಯುಲಾಲಿಯ ಡಿಸೋಜರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಹೊತ್ತು. ಸಂದೇಶ ಕಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನ ಇವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅಭಿವಂದನೆಗಳು. ವಿಶ್ವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಸಾಧನವೇ ಶಿಕ್ಷಣ. ಅದನ್ನು ನೀಡುವವನೇ ಶಿಕ್ಷಕ. PKR ಎಂದೇ ಪರಿಚಿತರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ PK ರಾಜಶೇಖರರು ಓರ್ವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಜಾನಪದ ಜೋಗಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯುವುದು ಇವರನ್ನು. ಜಾನಪದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವು ಬಲು ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾದುದು. ಇದೀಗ ಇವರನ್ನು ಸಂದೇಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2021-22ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಇವರ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾನ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಅವರು ವಾಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂದೇಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2021-22 ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿದ PK ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರು ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ, ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿ, ಜಾನಪದ ಗಾಯಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದು, ಅಪಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಗುರುಗಳಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದವರು. ಅಧ್ಯಾಪನದ ಜೊತೆಗೆ ಜಾನಪದವನ್ನು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ 1500 ಪುಟಗಳ ಮಲೆ ಮಹೇದೇಶ್ವರ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದವರು. ಜನಪದ ಮೂಲಮಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಅದರ ಮೂಲ ಬನಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೊನ್ನಾರು ಜನಪದ ಗಾಯನ ವೃಂದ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸ ಶಾಶ್ವತ ರೂಪದ್ದಾಗಿದೆ. ಜನಪದ ಮಹಾಭಾರತವೆಂಬುದು ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ.
ಜಾನಪದ ಕುರಿತಾಗಿಯೇ ಸುಮಾರು 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲಿಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆಯೂ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಾವ್ಯ, ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸ್ವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಜಾನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಳೆಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಹಿರಿದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ರಾಜಶೇಖರ ಅವರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಾನಪದವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಹತ್ತರವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸಂದೇಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು 2022ರ ಸಂದೇಶ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲು ಹರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂದೇಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2021-22 ಪಡೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಕೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ವಾಚಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾನ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಡಿಸಿಲ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಇದೀಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಕೆ ರಾಜಶೇಖರ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಹೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶಾಲ್ ಹೊದಿಸಿ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೃಗದನ್ನು ನೀಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಕೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ. ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರ ಹಿತನುಡಿಯಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯು ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪೂಜೆಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ ಸಂದೇಶ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ ರಘುನಾಥ್ ಇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶದ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ನೋಡಬಹುದು. ಓರ್ವ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಅಹಂ ಇಲ್ಲದ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಸಂದೇಶ ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. ಇವರ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಲಿಟ್ ಪಿಂಟೂರ್ ಅವರು ವಾಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂದೇಶ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2021-22 ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ರಘುನಾಥ್ ಅವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು. ಆದರೆ ಎಂದೂ ತಾವೊಬ್ಬ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಎಂದು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮರದೊಳಗನ್ನು ಕಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡವರು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಘುನಾಥ್ ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಬಗೆಯೇ ಬೇರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕತೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡ ರಘುನಾಥ್ ಅವರು ಇದುವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 12,000 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಸತಿ, ಊಟೋಪಚಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಮಾನ ಆಸಕ್ತರ ನೆರವಿನಿಂದ 1995ರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಿಕ್ಷುಕರು, ಅಂಗವಿಕಲರು, ಅನಾಥರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಅಭಯ ನೀಡಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನೀಡಿ ಅವರು ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ, ಸಮಾಜದ ಯೋಗ್ಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿರಂತರ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಾಗಿಯೇ ಗಾಯಗೊಂಡ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದವರು ರಘುನಾಥ್ರವರು. ಅಲೆಮಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರು ಬದುಕಿನಲ್ಲೊಂದು ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಹಸಿರು ಹೊನ್ನೂರು ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು. ರೈತರ ಸಂಘಟನೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದವರು. ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಾಗಿಯೇ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಅದರ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಘುನಾಥ್ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಅಪಾರವಾದದ್ದು. ಕೇವಲ 10ನೆಯ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಲಿತಿದ್ದರೂ ಲೋಕಜ್ಞಾನ ಅವರಿಂದ 65ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿಸಿದೆ.
ಕವನ ಸಂಕಲನ, ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು, ವಿಮರ್ಶೆ, ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಅನುವಾದ, ಸಂಪಾದನೆ ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತರು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ರಘುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಖಯಾಂ ವಿಳಾಸವಿಲ್ಲ. ರಘುನಾಥ್ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಮಾಜ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮನಗಂಡು ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು 2022 ಸಂದೇಶ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಮನಸಾರೆ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಘುನಾಥ್ ಅವರ ಸಂದೇಶ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2021-22 ಸಾಲಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ವಾಚಿಸಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿತ್ ಪಿಂಟೋ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಹೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 2021-22 ಸಾಲಿನ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದಾಗಿದ್ದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ ಬರಲಿ. ರಘುನಾಥ್ ಇವರಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ರಘುನಾಥ್ ಇವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ವಂದನೆಗಳು. ಯಾವತ್ತೂ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗುರು ಎಂದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಚಿತ್ರಣ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಅರಿತಾಗ ಬದುಕು ಹಸನಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಮಾಧ್ಯಮ ರಂಗವು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಂತೆ ಈ ರಂಗದಲ್ಲಿ 3.5 ದಶಕದಿಂದ ಆಳವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ದಿನ ಸಂದೇಶ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2021-22 ಭಾಜನರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ TC ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಇವರು 2021-22 ಸಾಲಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇದೀಗ ನಮ್ಮನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಿವಿಯಾಗೋಣ. ಈ ರಮಣೀಯ ಸಂಜೆಯ ಈ ಕಮನೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಂಕೃತರಾಗಿರುವಂತಹ ಬಳ್ಳಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿಷಪ್ ದ್ವಯರೇ, ಅತಿವಂದನೀಯರೇ, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಮೊದಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸಂದೇಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸಿಸಿ ಅಲ್ಮೆಡಾ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ, ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ, ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರಿಗೆ, ನನ್ನವರಿಗೆ, ಸಹೃದಯರಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸಕಲ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ರೋಚಕ ಸಂಜೆಯ ರೋಚಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಹಳ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಅನುಭವ ನನಗಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೂಡ ನನಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ ತುಂಬ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೂ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಾತ್ರ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚುಟುಕಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಅಭಿನಂದಿತರು ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಸನ್ಮಾನಿತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನಿವತ್ತು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವನ್ನು. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸನ್ಮಾನಿತರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ವಶೀಲಿ ಬಾಜಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ, ಯಾವುದೇ ಹಣದ ಭ್ರಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಭಾಷೆಯ ಗಡಿ ಎಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಾಧಕರನ್ನು ಆಯ್ಸಿ ತರುವಂತಹ, ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂತಹ, ಗೌರವಿಸುವಂತಹ, ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂಥವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಧೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. 31 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಈ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಿಂದ ಆಗಿದೆ. ನಾನು 35 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಂದೇಶ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು 1998ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ದೂರದರ್ಶನದ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಮೇಡಮ್, ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತಂತೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಈ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದರ ವಶೀಲಿಗೂ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳುವಂಥವಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಲಾಬಿ ಮೇಕರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಹಿಂದೆನೂ ಓಡಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಾನು ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಅವಕುಂಠನ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅವಹೇಳನ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಅಭಿನಂದಿತರು, ಸಹ ಗೌರವಸ್ಥರು, ಸಹ ಸನ್ಮಾನಿತರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಭಿನ್ನವ ತಳೆಯನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೂ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇವರು ಯಾರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಾಧಕರಲ್ಲ. ಅವರವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ತುಂಬ ಆಳವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಗೆ, ತುಂಬ ಉತ್ತುಂಗವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ಮುತ್ತು, ರತ್ನ, ಪಚ್ಚೆ, ಹವಳ, ವೈಡೂರ್ಯ, ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಗಣಿಯನ್ನು ಅಗೆದು ಇಂಥವನ್ನು ಆರಿಸಿ ತರುವಂಥದ್ದು, ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತರುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅವರನ್ನು ಪೋಣಿಸಿ ಇರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವರಿಷ್ಠರಿಗೂ ಮತ್ತು ಅದರ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತಾಳ್ಮೆಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಯಾರ ಬಯೋಡೇಟಾವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ನಾದ ಇರ್ಬೋದು, ಚಂದ್ರಕಲಾ ನಂದಾವರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತೀರ್ಪುಗಾರರಂತ ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾದದ್ದು, ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿರಬಹುದಾದಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು, ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅಭಿನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಯುತ ಎಡಪಡಿತಾಯ ಅವರು. ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ನಾಳೆ ಸಾಧಕರಾಗುವವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಈ ಒಂದು ನೆಲದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಅಥವಾ ಕರಾವಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಗತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತಿದೆ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ. ನಾನು ಇದನ್ನಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ನಮಗೆ ಗಡಿ ಎಲ್ಲೆಗಳಿಲ್ಲ. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ಬಂದವರಿಗಿದೆ, ಮೈಸೂರಿಂದ ಬಂದವರಿಗಿದೆ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದವರಿಗಿದೆ, ಯಾವ ಕಡೆಯವರಿಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಧರ್ಮದವರಿಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಭಾಷೆಯವರಿಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನ ಸ್ಥಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮೌಲಿಕವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ನಾನು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ನಾನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಲೀಶೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದಾದಂಥ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಗೌರವಾನ್ವಿತರೆ, ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಂದೇಶ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾನು ಭಾಜನಲಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿದೆ, ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಇಟ್ಟು ನೀವು ಗೌರವಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ, ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತಂಡಕ್ಕೆ, ಫಾದರ್ ಅಲ್ಮೋಡ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸಕಲ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಅಭಿನಂದಿತರಿಗೆ ನಾನು ಧ್ವನಿಯಾದೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ.ಸಿ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತುಗಳು ಮುತ್ತಿನ ಹನಿಗಳಾದವು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸವಿಯುವ ಆಸೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಿಗುರಿತು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಈ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ.ಸಿ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಇವರಿಗೆ 2 ಕರಗಳ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸದ್ದು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಈಗ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಆಸನಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಮುಖಪುಟದಲ್ಲೇ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಹಲವಾರು ಪುಟಗಳ ಬರವಣಿಗೆಯ ನಂತರ ಈ ಯಶಸ್ಸು ದೊರಕಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾವಲ್ ಸಲ್ಡಾನರವರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅವಿರತ ಶ್ರಮವು ಈ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಒಂದು ಏಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಪೀಟರ್ ಪಾವಲ್ ಸಲ್ಡಾನ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯ, ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ವಂದನೀಯ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರು ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸೋಜರವರೇ, ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಮೇಡರವರೇ, ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಡಪಡಿತಯ್ಯರವರೇ, ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವ್ಯಾಲೇರಿಯನ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಲಿನರವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಎದುರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ ಹಾಗೂ ಇಂದು ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಸಾಧಕರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ಅನೇಕ ಜನರಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬೀಜಗಳ ವಿಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾದಾಗ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಎಂದು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರಿಂದ ಪಡೆದ ಈ ಮಹಾವರಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅತಿ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಇಂದಿನ ಸಾಧಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ನನ್ನ ಅಭಿವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಶ್ಲಾಘನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಪೀಟರ್ ಪಾವಲ್ ಸಲ್ಡಾನ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯ, ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗೆ. ಧುಮುಕುವ ನೀರಿಗೆ ಶಬ್ದ ಜಾಸ್ತಿ, ಹರಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಸಹನೆ ಜಾಸ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿಯಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಡಪಡಿತಾಯ ಇವರು ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಂತೆ ಸಹನೆಯಿಂದ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡವರು. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಲು ನಮ್ಮ ಋನ್ಮನಗಳು ಕಾತರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಸರ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸೋಸ ಅವರೇ, ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಪೀಟರ್ ಪಾವಲ್ ಸಲ್ದಾನ ಅವರೇ, ವಂದನೀಯ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸಿಸಿ ಅಲ್ಮೇಡ ಅವರೇ, ಸಂದೇಶ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಹಿರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲೇರಿಯನ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರೇ, ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವಿಶ್ವಸ್ತರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಲ್ನವರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸನ್ಮಿತ್ರರೇ, ಇದು ಹೆಚ್ಚೊತ್ತು ಮಾತಾಡುವ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅನುಭವ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ನಾನು ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಒಂದು ತನ್ಮಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಯವಾದಾಗ ಅನುಭವ ಆಯಿತು. ತಿಳಿದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ 30-40 ವರ್ಷ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಆಗಲಿ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಲಿ, ನಾನೊಂದು ಧೂಳಿನ ಕಣ ಅಂತಾಗುವಂಥ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಅನುಭವ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸುವ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕುವುದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಜೀವನವನ್ನು ಅಥವಾ ಬಾಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ ಸಾಧಕರು, ಸಾಧಕಿಯರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದರು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಇತರರಿಗೆ, ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸೆಲೆಯಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳಿನ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಘನತೆ ಗೌರವ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಆಯಿತು, ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗೆ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಅನೇಕರಿಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕನಸು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತ ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಗೊಂಡವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಿವಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನಾದವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವಂಥದ್ದು ಸಹಜವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನಂಥ ಒಂದು ಕುಲಪತಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನನ್ನಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾತಿನಿಂದ ಐಕ್ಯತೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದು ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಡಪಡಿತಾಯ ಇವರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಬಂದಟ್ಟಾಯಿತು. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ. ಇದೀಗ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು 2021 ಮತ್ತು 22ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡುವ ಹೊತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಮಾಡಿದ ದಾನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವವನ್ನು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ. ಸಂದೇಶ ಎಂಬ ಸಾಧನೆಯ ಫಲವು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾತ್ರ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಸಾಲಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದು ನಮಗೆ ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಗತಿ. ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಲು ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಅತಿವಂದನೆಯ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಾಡಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರು, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಆಗಿರುವ ಬಿಷಪ್ ಪೀಟರ್ ಪಾಲ್ ಸಲ್ಡಾನರವರೇ, ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಗಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಡಿಪಡಿತಾಯವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರೇ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ, ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಧಕರು ಆಗಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡದೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆಗಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವವರು ಆಗಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತನಗಾಗಿಯೇ ಬಾಳುವವರು ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತನಗಾಗಿ ತನ್ನವರಿಗಾಗಿ ಬಾಳುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರರಿಗಾಗಿ ಬಾಳಿ ಪರರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವುದೇ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬಾಕೆ ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿ, ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಚರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು, ಒಂದೇ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡುವವರು, ಒಂದು ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋದರು, ವೀಸಾ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕಂಡು ವಿಚಾರಿಸಿದರು, ಯಾಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡು ಕಾಲಿನವರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಸಾಧಕರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಇದು. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗೆತ್ತಿ ಅವುಗಳನ್ನು ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಮೆಟ್ಟಿ ಮುನ್ನಡೆದವರು ಇವರು ಸಾಧಕರು. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಶಾಬಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉದಾತ್ತವಾದ ಆದರ್ಶವಾಗಿದೆ, ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರೇರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಾಗದು. ಅದನ್ನು ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು.
ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ದುರಾಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ GS ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಂಟು, ಈ ಪವಿತ್ರ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸಿಖ್ಖರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಇದ್ದಾರೆ, ವೀರಶೈವರವರು ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಲಿಂಗಾಯತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವರು ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ? ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಂದಿರಗಳು ಇವೆ, ಮಸೀದಿಗಳು ಇವೆ, ಚರ್ಚ್ಗಳು ಇವೆ, ಮಠಗಳು ಇವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲರುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವೇದಗಳು ಇವೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ ಇದೆ, ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಬೈಬಲ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ವಚನಗಳು ಇವೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಣಬೇಕಾದ್ದು ಇದನ್ನು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರು. ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಮನುಜರು ಪರಸ್ಪರ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರು. ನಾವು ಎಂಥವರು, ಯಾವ ವರ್ಗದವರು, ಯಾವ ಭಾಷೆಯವರು, ಧರ್ಮದವರು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಆಗಿದ್ದರೂ ಪರಸ್ಪರ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರು, ವೈರಿಗಳು ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರು. ಇದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ, ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಳೋಣ, ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇಳೋಣ, ಪರಸ್ಪರ ಸೇವೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಒಲುಮೆ, ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇರೋಣ. ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮ ದೇವರು ಈ ಸಾಧಕರನ್ನು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು, ಇಡೀ ಮನುಜುಕುಲವನ್ನು ಹರಸಲಿ. ಮದರ್ ತೆರೇಸರವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ಬೈ ಬರ್ತ್ ಐ ಆಮ್ ಎನ್ ಆಲ್ಬೇನಿಯನ್, ಬೈ ಮೈ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಐ ಆಮ್ ಎನ್ ಇಂಡಿಯನ್, ಬೈ ಮೈ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ನನ್, ಬಟ್ ಬೈ ಮೈ ಸರ್ವಿಸ್ ಐ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಬೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಭಾರತದ ಸತ್ಪ್ರಜೆ, ಸಮರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕನ್ನಿಕೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮನುಜುಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಳೋಣ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ದಾನಿಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ, ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ವಂದನೆಗಳು. ವಂದನೆಗಳು ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸೋಜಾ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಧರ್ಮ ಪಂಥ್ಯ. ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸಂದೇಶ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಈಗ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಮಾಡುವಂಥ ಹೊತ್ತು. ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಲೇರಿಯನ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಇವರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು. ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ BS ಸಲ್ವಾಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾದಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ ಆಳ್ವ, ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಕಲಾನಂದ ಅವರ, ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪಟ್ಟೂರು ಇವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೈಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು 6 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 8 ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವರು ನಮಗೆ ದಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. The awards instituted by Sandesha Literature Award instituted by Erodes Group in memory of late Stanley Rodriguez. ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಬರಬಹುದು ಮುಂದಕ್ಕೆ. Mr. Ronald Culasso and family, Bangalore, Raknovikl in memory of his Diamond Jubilee. Sandesha Media Award instituted by PVS Memorial Trust by trustees and Srimati and Shri MD Kushe, Light of the Heart Foundation. Sandesha Konkani Music Award instituted by
Mangalore Konkans Dubai in memory of Konkani Kogol Welfare Rebembas. ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಂದೇಶ ಆರ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ SRA Religious Sisters in memory of their founder Father Antonius Maria Bodway. Bethany Religious Sisters in memory of their founder Monsignor RFC Mascarenus. ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. Sandesha Teacher Award instituted by brothers Amit and Atul Prabhu in memory of their mother Srimati Atul Prabhu. And the last award, Sandesha Special Recognition Award, founder trustees of Sandesha Foundation. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅಭಿವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯೂ ಮಹತ್ವದು. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಿಂದೆ ಅವಿರತವಾಗಿ ದುಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವಿಶ್ವಸ್ತರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಲಿನೋ ಇವರಿಂದ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಈ ಸಂಜೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಸಂಜೆಯನ್ನು ಅಸ್ಮರಣೀಯಗೊಳಿಸಲು ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. 2021 ಮತ್ತು 2022 ಸಂದೇಶ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾದ ಶ್ರೀ ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮರ್ ಕೊಂಗ್ನಿ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಫಾದರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀತಾ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಾಗೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಮೀನಾ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್, ಎಡಾಲ್ಫೋಸ್ ಕುಟಿನ್ನ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಾಬ್ ಚೌರಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥನಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಂದಗಣಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 2022 ಸಾಲಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ರಹಮತ್ ತೆರಕೇರಿ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್, BK ಗಂಗಾಧರ್ ಕಿರೋಡಿಯನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ TC ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಆಲ್ವಿನ್ ನೊರೋನ್ನ, ಕಾಸರಗೋಡ್ ಚಿನ್ನ, ಡಾಕ್ಟರ್ PK ರಾಜಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ರಘುನಾಥ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಅತಿವಂದನೆ ಬಿಷಪ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಂದೇಶದ ಯಶಸ್ವಿಗಾಗಿ ಸದಾ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿರುವ ಅವರ ದುಡಿಮೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕಲೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ P. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಡಪಡಿತೆಯ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಬಿಷಪ್ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದ ಅತಿವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾಲ್ ಸಲ್ಡನ ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಂದೇಶ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಲೇರಿಯನ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್, ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ BS ತಲ್ವಾಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾದಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ನಂದವರ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಡ್ಡೂರ್ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಈರೋಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್, ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕುಲಾಸೋ, ರಕ್ನೋ ವಾರಪತ್ರಿಕೆ, PVS ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಮಂಗಳೂರು ಕೊಂಕನ್ಸ್ ದುಬೈ, SRA ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಬೆತ್ತನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಅಮಿತ್ ಅತುಲ್ ಪ್ರಭು ಹಾಗೂ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸ್ಥಾಪಕ ವಿಶ್ವಸ್ತರಾದ PM ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಲಿನೋ ಮತ್ತು ಗಾಲ್ಡಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೊರೋನಾತ್ತರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಜನರೆಡೆ ತಲುಪುವ ಜನರನ್ನು ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಸಂದೇಶ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಂದನೀಯ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸೀಸ್ ಅಲ್ಮೆಡಾ ಇವರ ಶ್ರಮವನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಅವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ವಿಶ್ವಾಸ ಮಂಡಳಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಸಂದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಲಾಖೆಗೂ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆಗೈದ ರೋಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಸುಶ್ರುತವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಗಾಗಿ ದುಡಿದ
ಪ್ರತಿಯೊರ್ವರನ್ನು ನೆನೆದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ತಾವುಗಳು ಸಂದೇಶದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸದಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ ಹಾರೈಸಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಉಪಚಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾಳ ಚೆಂದವಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ರೋಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ತ ಸೇಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ 107.8 FM ನಿರೂಪಕರು ಹಾಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀ ರಾಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲಿನೋ, ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಇದೀಗ ಸಂದೇಶ ಆಂಥಮ್ಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೋಣ. ಮನುಜರಲ್ಲಿ ಸುರಿದಿಹೇದಿ ವರಗಳೆಲ್ಲ, ಕೃಪೆಗೆ ನಿನ್ನ ಋಣಿಯು ನಿನಗೆ ಮಾನವ ಕುಲ. ಕಲೆಯ ಉನ್ನತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜನರ ಮನವ ಬೆಳಗ ಬಂದ ಈ ದೇಗುಲ. ಸಂದೇಶ ಸಂದೇಶ ಕಲೆಯ ಪಥದಿ ಪ್ರಗತಿ ರಥದಿ ಸಂದೇಶ. ಸಂದೇಶ ಸಂದೇಶ ಸಾರವೆಂದೆ ಈ ಜಗಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ. ವಿವಿಧ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಮತದ ಈ ದೇಶ ಸಾಮರಸ್ಯ ಬೆಳೆಸ ಬಂದ ಸಂದೇಶ. ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೃತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ಸಂದೇಶ ಕಲೆಯ ಪಥದಿ ಪ್ರಗತಿ ರಥದಿ ಸಂದೇಶ. ಸಂದೇಶ ಸಂದೇಶ ಸಾರವೆಂದೆ ಈ ಜಗಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ. ಲಲಿತ ಕಲೆಯ ಪೋಷಿಸುವ ಈ ಭವ್ಯ ತಾಣ, ಕೀರ್ತಿ ಕಿರಣ ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ. ಸೇವೆ ಗುರುತಿಸಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸುತ್ತ ಬೆನ್ನ ತಟ್ಟಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ನವ್ಯ ಚೇತನ. ಸಂದೇಶ ಸಂದೇಶ ಕಲೆಯ ಪಥದಿ ಪ್ರಗತಿ ರಥದಿ ಸಂದೇಶ. ಸಂದೇಶ ಸಂದೇಶ ಸಾರಲೆಂದೆ ಈ ಜಗಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ. ಸಂದೇಶ ಸಂದೇಶ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದಯಮಾಡಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಊಟವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ 2 ಕಡೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಅತಿಥಿಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಸನ್ಮಾನಿತರು ದಯಮಾಡಿ ಸಂದೇಶದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಮಗಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಊಟವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ವಂದನೀಯ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸಿಸಿ ಅಲ್ಮೇಡರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಶ್ರೇಯ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ. ತಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸದ್ದಿನೊಂದಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಊಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಬಹುದು. ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ತಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವ ಟಬ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.